नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं मनीमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर से इजराइल और हमास के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। शनिवार के रोज़ हमास ने इजराइल पर धावा बोला, उसके बाद इजराइल का काउंटर अटैक चल रहा है। फिलहाल गाज़ा पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और कई हज़ार लोग जो हैं फिलहाल वुंडेड हैं। लेकिन जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं दुनिया पर, तो लोग जो हैं बढ़ गए हैं। कोई हमास की साइड ले रहा है तो कोई इजराइल की साइड ले रहा है। जिनका दूर दूर से इन दोनों पक्षों के साथ कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी जो हैं अपनी ज़ाती दोस्तियों को दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। क्या वजह है, किसका साइड लिया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस बारे में बहुत ही तफसील में बात करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रितेश लखी साहब। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत ही दुखद है जो हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है हैरत अंगेज़ बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर और सड़कों पर, हालांकि मतलब पॉलिटिशियंस ने बोल दिया है कि भाई हम एक साइड पकड़ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं, और हमने वैंकूवर में देख लिया है, रविवार को एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली था, उस पर बहुत एक्साइटेड लोग हो गए, तू मैं भी हुई। आज एक इज़राइल की ताईद में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो लोग बटे हुए हैं। एक मियाँ खलीफा जैसी एडल्ट एंटरटेनमेंट स्टार, वो भी बहुत खुल के बोली, उसके बाद जो है प्ले बॉय ने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया है, और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होंगे। तो किसका साइड लिया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है इस हाँ। वक्त, किसका साइड लिया जाए। लेकिन एक चीज़ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਬਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਥ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ट्रबल मेकर, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई अपना स्टेट नहीं है, उसकी कोई स्टेटहुड नहीं है, उसका कोई जी पछाण एज ए स्टेट एक्नॉलेज नहीं किया जाता। सो झगड़ा तो फिलस्तीन जी ऑक्यूपेशन है उन्होंने इलाकों की, जो विवादित गाजा पट्टी या होर इलाके है ने, रौला तो आपस के मुल्कों का या एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का है जिसनों कि रिकगनाइज करता इंटरनेशनल वर्ल्ड। लेकिन हमास बाहर लाइक नॉन स्टेट एक्टर कह लीजिए, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। लेकिन इस स्थिति के जो उन्होंने हमला किया शनिवार का, जो हमला सी उसनूं देख के उसका पूरा का पूरा सिस्टम देख के तुसीं कदे भी इन्हां दहशतगर्दी दीयां वारदातां नूं सपोर्ट नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पैलेस्टाइन नूं सपोर्ट कर रहे हैं, फिलस्तीन नूं। सो फिलस्तीन दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ हमले काउंटर अटैक होए ने इजराइल ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੜ ਗਿਆ, ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਮਚਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ, हमले किए। तुसीं देखो ना की कुछ नहीं किया। ये तो एक आउट एंड आउट दहशतगर्दी हमला है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਾਟ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਡੈਕੇਡਸ 올ਡ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 48 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੈਲਸਟੀਨ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੜ ਕੇ ਅਲਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲ ਕਾਸਮ ਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ, ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਐਕਟ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਛਾਪ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਟ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ਸ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ 1.5-2 ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਦ ਲੌਬੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏ ਵਾਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਟਰ ਆਫ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਬਲੈਂਸ ਆਫ ਪਲੌਜ਼ੀਬਲ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਯੂ हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, और जो मैं ख़ास करके देख रहा हूँ कि चलिए रैलीज़ में हो रहा है, वहाँ पे अलग अलग लोग जाके जो हैं, कुछ इज़राइल सपोर्टर्स हैं जो आके भिड़ रहे हैं पैलेस्टाइन सपोर्टर्स के साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो कि जो आपके साइड में है सो कॉल्ड, जो आपकी थिंकिंग को फॉलो करता है, उसको भी आप जाके गालियाँ दे रहे हैं कि भाई तुमने हमास की हिमायत क्यों नहीं की, या फिर तुम जो है इजराइल के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। तो ये एक जो है लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, तुसी बोलो, हक च बोलो, अगेंस्ट बोलो, जो भी है। हाँ, तो एक जो मुझे प्रेशर है ना, प्रेशर है बिल्कुल। तो मुझे जो एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मैंने देखा कि भाई अब हमास के हमलों को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको एक जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि भाई क्योंकि इजराइल ने इतना कुछ किया हुआ है माजी में, 2021 में भी उन लोगों ने गाज़ा स्ट्रिप पे जो है बहुत भारी बमबारी की थी, तो जो है ये एक जस्टिफाइड रिएक्शन था, काउंटर रिएक्शन। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए बेकसूर लोगों को आप मार रहे हैं म्यूज़िक फेस्टिवल में जा करके, तो इसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, जो भी पोजीशन हो, कि अल्टीमेटली जैसा आपने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आपने कहा है कि इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मैं थोड़ा इंडिया की तरफ आना चाहूँगा कि हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। पिछले साल मोदी साहब ने खुद एक डॉक्यूमेंट साइन किया था पोजीशन लेते हुए कि भाई इंडिया अनइक्विवोकली सपोर्ट्स पैलेस्टाइन डिमांड। तो अब धीरे धीरे जो है पोजीशनिंग एकदम से चेंज हो गई है और हिंदुस्तान का स्टेटेड पोजीशन पहले से रहा है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से क्लोज लोग हैं, बीजेपी के साथ लोग हैं या फिर उस थिंकिंग को फॉलो करते हैं, वो कुछ फॉर्मर फौजी साहिबान वो भी सोशल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि भाई गाज़ा को फ्लैट कर दिया जाए।
तो मतलब एक किस्म का जो है हम देख पाते हैं हमेशा से कि एक ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े नहीं होते हैं जब तक कि दूसरे साइड में एक मुसलमान हो। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਿਆਨ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ, ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੌਨਹੋਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ then ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫਾਤ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਕ ਅ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, BBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ, ਇਹ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੋਰਸ ਟੂਡੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਤਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੰਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਬੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਫਾਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ। ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਿਦ ਯੂਐਸ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਲਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਫਿਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5-2 ਦਿਨ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ लेकिन ਇੰਨਾ नहीं पता सी भी जो फिलिस्तीन के झंडे खड़े हो गए तो फिर की स्टैंड लेना है हाँ और जो है अभी और इस बार क्या हुआ है कि इतने लोग हॉस्टेज बनाए गए हैं या फिर मारे जा चुके हैं जो बाकी देशों के शहरी भी हैं जर्मन सिटीजन है कोई अमेरिकन सिटीजन है कनेडियन सिटीजन भी मारे गए हैं 2 तो कन्फर्म्ड है डेड तो अब कोशिश ये हो रही है कि अपने सिटीजन्स को निकालें ये बाकी सभी देशों की ये कोशिश हो रही है इंडिया ने भी एयरलाइन के अपने स्टाफ को एयर इंडिया के स्टाफ को हटा लिया है बाकियों को हटाने की कोशिश हो रही है तो यहाँ पे इसीलिए शायद अगर आप दुनिया का जो ओपिनियन देखें मतलब एटलीस्ट गवर्नमेंट ओपिनियन जो है वो फ़िलहाल इजराइल के साथ है क्योंकि फिर आपने अगवा कर लिया है दूसरे देश के सिटीजन्स को यहूदी समझ के ही उनको शायद मालूम भी नहीं था कि कोई जर्मन है कोई ये है तो ये एक बहुत ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਡ ਕੈਫੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਲਿਓਪੋਲ ਕੈਫੇ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ Jews predominantly used to visit, right? Foreign tourists थे बहुत हाँ foreign tourists सीगे ते शाबाद हाउस पे जो हुआ था वो Jews तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ Jews ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ लेकिन इस तो बाद माहौल उत्थे पूरे बदल जाएगा आई थिंक यू योरसेल्फ हैव बीन तुसी भी जाके आए हो इजराइल हाँ मैं गया था कुछ साल पहले तो अब क्योंकि वहाँ पे आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलता है कि कौन सा पैलेस्टाइन है कौन सा इजराइल है क्योंकि बीच में से जो है वो फेंसिंग है ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी है यहाँ पे इजराइल है तो वो ज़मीनी हकीकत जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है हाँ तो यहाँ पे किथे इजराइल ते किथे फिलिस्तीन शुरू हो जाता है ख़त्म पता नहीं लगता हाँ कहीं बीच में आप देखेंगे कि फेंसिंग लगा हुआ है तो ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी का है आप टर्न लेंगे बेथलेहम जैसे जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी वो पैलेस्टाइन में पड़ता है तो ये तो विवाद काफ़ी टाइम से है 40s से है लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि अब जैसे हमास है वो भी बाज़िद हो गए हैं कि भाई हमें 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए नहीं वो चाह रहे हैं कि 48 से पहले का जो था स्टेटस हाँ वो रिस्टोर किया जाए इजराइल भी ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं मानेगा क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत है 48 से इजराइल स्टेट ऑफ इजराइल है तो इसलिए जो है शायद अब रशिया से भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो चाह रहे हैं कि भाई वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही जो है वो मुनासिब सोल्यूशन है क्या यहाँ पे कोई स्टैंड ले पाएगा वो कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन जो मैं वापस सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आपको जो है समझ में आता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है कि इतने ज़्यादा लोग अब कह सकते हैं कि इंडिया में जब अटैक्स की खबर आई तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब तो इजराइल दबा के जो है रिस्पॉन्स देगा मतलब एक किस्म का जो है खुशी मना रहे थे कि भाई गाज़ा पे हमले होंगे लोग जो है मारे जाएंगे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात जो है और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है मैं तो मतलब मुझे हंसी आई हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एडोल्फ हिटलर का आप डिस्प्ले इमेज लगा रहे हैं उसके बाद आई स्टैंड विद इजराइल का ट्रेंड आप है हैशटैग आप ट्रेंड कर रहे हैं तो लोगों को मालूम नहीं है क्या आपको लगता है कि एक एंटी मुस्लिम हेट कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि भाई कुछ भी हो फिर आप जाके ओप्रेसर के साथ या फिर वो भी हो सकता है वो भी ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜੂਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਸਟ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ CIA ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨਿਆਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6-7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਝ 100 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਆ ਲਾ ਲਈ, ਐਡਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਸੋ ਐਡਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਾਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਸਾਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ CIA ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ CIA ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੋਸਾਡ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਬੈਨਿਆਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅਨਪਪੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ देयर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲ ਇਨਪੁਟ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਹਲੇ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ CIA ਤੇ ਮੋਸਾਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਡਾ ਡੇਰਿੰਗ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ ਮਾਈਟ ਐਸਕੇਲੇਟ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੜਾਈ, क्योंकि जब बढ़ती है तो फिर नुकसान और बढ़ता है। हाँ, और जो एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये भी है कि शायद मोसाद इतना इफेक्टिव नहीं है जितना समझा गया था, शायद आयरन डोम इतना इफेक्टिव नहीं है जितना समझा गया था, क्योंकि उस डिफेंस को भेद करके जो है हमास के रॉकेट्स तो गिरे हैं,
इस शहरों में। तो ये एक ਨਹੀਂ एक ਪਰ ਉਹਦੀ सवाल ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6000 ਰਾਕਟ ਸਿੱਟਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4-500 ਤਾਂ ਗਿਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗਾ। ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਮੋਸਾਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬੜਾ ਮੋਸਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਊਟ ਥਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਆਊਟ ਸਮਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਅ ਗੁੱਡ ਐਨੀਮੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਦੈਟ, ਬਟ ਟੂ ਮੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। A war or an attack on Israel should have been treated to be like an attack on US. Usually ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ। There have been certain differences. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਨਇਕੁਇਵੋਕਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਰ ਮੋਰ यू नो अग्रेसिव। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक करियर स्ट्राइक ग्रुप तो भेज दिया है, उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड वो भेजा है। सुनने में आया है कि एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स को शक है शायद ईरान का हाथ था इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करने में। हालांकि कोई पुख्ता कोई एविडेंस तो है नहीं फिलहाल, लेकिन जो एक फीलिंग आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि क्योंकि इजराइल ने गाज़ा को इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, खाना पहुंचाना बंद कर दिया है, ये एक तरह से वॉर क्राइम है और ये इजराइल को नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि आप हमास का हवाला देकर के आप सिविलियन टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं, तो ये भी जो है जिनीवा कन्वेंशंस में बैंड है और ये वॉर क्राइम के तौर पे देखा जाएगा। ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। हालांकि यूरोपियन ने, मैंने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उसमें तो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें तो यकीन नहीं इजराइल कुछ ऐसा करेगा, जबकि आपके पास एविडेंस तो सब कुछ है। 2021 में इजराइल ने जो किया, अभी भी आपके विजुअल्स आपके सामने हैं। तो एक किस्म का वेस्ट ने शायद मन बना लिया है कि इजराइल की ताईद में खड़े होना है, बाकी देखा जाएगा। उन्होंने जो ये कहना शुरू करता कि ये इजराइल हैज राइट टू डिफेंड, हाँ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਡਿਫੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੌਂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है ये, क्योंकि टोटल 41 किलोमीटर का एरिया है कि आप गाड़ी अगर लेके चलेंगे तो फिर आधे घंटे से भी कम टाइम में आप पूरा वेस्ट बैंक का, सॉरी गाज़ा स्ट्रिप आप पूरा क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उसमें 23 लाख लोग रह रहे हैं इतने कम एरिया में, तो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। तो फिर स्ट्राइक्स अगर होते हैं तो इतना आसान नहीं है कि इसको पिन पॉइंट करके एक ही जगह पर लाया जाए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਲੌਬੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਬੈਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟ ਬੌਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਮਿਸਾਈਲਸ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर द ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ द डेवस्टेशन दैट इट इज कॉजिंग। हाँ बिल्कुल। जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक ऑब्जर्वेशन है इस पे, आप मैं चाहूँगा कि आप इस पे अपने कमेंट्स शेयर करें कि इज़राइल का जो मीडिया है वो काबिल तारीफ़ उसने काम की है। जैसे मैंने हैरिड्स का देखा एडिटोरियल, बड़े साफ लफ्ज़ों में बोला कि भाई ये नेतन्याहू की पॉलिसीज़ का, गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आपने उन लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल किया है जिनको पावर से बहुत दूर रहना चाहिए था, फार राइट के लोगों को। दूसरा ये कि आप रफ्ता रफ्ता जो है इजरायलीज़ उन एरियाज़ में कब्ज़ा करते गए, लोग घुसते गए इलीगली, कि आपने एक पिंजरा बना दिया उस पूरे एरिया को। उसके बाद जो है ज़ब्त की इंतहा हो गई लोगों की। तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और आपको रिज़ाइन करना चाहिए। इजराइल के एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई ऑपोजिशन पार्टीज़ को रूलिंग पार्टी के साथ मिलके एक इमरजेंसी गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नेतान्याहू है, उसको जाना चाहिए ये जो ट्रेजेडी हुआ है। तो ये इस किस्म का इंडिपेंडेंट टेक तो मैं इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर ऐसा कुछ होता तो मोदी साहब के खिलाफ कोई ऐसा नहीं, न्यूज़पेपर पर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਅਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਨ ਆਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੇ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਕੋਪ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਡਅਪ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बेन्यामिन नेतन्याहू उल्टा खदशा ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਵੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਅਪ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲਦੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਰੋਲ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਹੈਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਐਡਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਐਵੇਂ ਫੜੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो हैरत में मुझे डाल दिया कि वो यहूदी टोरा जूस जो हैं जेरूसलम में पैलेस्टाइन का फ्लैग लेकर के जो है ज़ायनिस्ट इजरायलीज़ के ख़िलाफ़ जो है खड़े हो गए थे। बोल रहे हैं कि भाई पैलेस्टाइन के जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उसको सुलझाओ, तब ये सब चीज़ें नहीं होगी। मेरे ख्याल से एक तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, हमें आगे भी इस पे बात करनी पड़ेगी शायद। लेकिन आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप सबका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।